नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 12 अर्थशास्त्र विषयનું क्वेश्चन पेपर बनासकांठा शाळा विकास संकुलनी अंदर काले लेवाई गयुं छे। एनुं संपूर्ण विभाग ए बी नुं सोल्यूशन आपणे आ विडियोनी अंदर करवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो तमे स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो अने चेनल पर तमे पहली वार आव्या हो तो चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। વધારે સમય ના લેતા આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા તમને અહીંયા વિભાગ એ ની અંદર 20 જેટલા એમસીક્યુ આપેલા હતા, જેની અંદર પહેલો એમસીક્યુ છે આકૃતિ કયા પ્રકારના વિતરણ માટે દોરવામાં આવે છે, તો એની અંદર જવાબમાં આવશે અસતત। બીજો પ્રશ્ન, કોનો સમાવેશ આલેખના પ્રકારની અંદર થતો નથી, તો એની અંદર મારા અંદાજ મુજબ ચિત્રાકૃતિ આવે છે, પણ આ ક્વેશ્ચન મને જડ્યો નથી, તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવજો। ત્રીજો પ્રશ્ન, આંકડાકીય માહિતીને પ્રોસેસ કરવા માટે પ્રોગ્રામ કયો હશે, તો એની અંદર જવાબમાં આવશે બી, એક્સેલ શીટ। ચોથો પ્રશ્ન, 2014 વિશ્વમાં માનવ વિકાસ આંકની દ્રષ્ટિએ ભારતનો ક્રમ કેટલામો હતો, તો ચોથા પ્રશ્નની અંદર જવાબમાં આવશે 130। પાંચમો પ્રશ્ન, જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકનું મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું હોય, तो 5 नंबरना प्रश्ननी अंदर जवाब में आवशे 100, सी आवशे। त्यार पछी 6 नंबरनो प्रश्न तमारी सामे छे, आर्थिक वृद्धिनी प्रक्रियामां शुं बदलाय छे, तो 6 नंबरना प्रश्ननी अंदर जवाब में आवशे राष्ट्रीय आवक। 7 नंबरनो प्रश्न, मार्गमां वृद्धि थवाना कारणे थता भाव वधाराने केवो फुगावो कहेवाय, तो 7 नंबरना प्रश्ननी अंदर जवाब में ए आवशे मांग प्रेरित। 8 नंबरनो प्रश्न छे, ચોખા આપીને કાપડ મેળવવાની આર્થિક વ્યવસ્થા કયા નામે ઓળખાતી હતી, તો 8 નંબરના પ્રશ્નની અંદર આવશે સાટા પ્રથા। નાણાંનું જૂનામાં જૂનું સ્વરૂપ કયું છે, તો 9 નંબરના પ્રશ્નની અંદર જવાબમાં આવશે વસ્તુ નાણું। એના પછી શાક સર્જનનું કાર્ય કોણ કરે, તો કે વેપારી બેંક। નીચેના પૈકી કયા પ્રકારની થાપણો પર વ્યાજ મળતું નથી, તો 11 નંબરના પ્રશ્નની અંદર જવાબમાં એ આવશે ચાલુ ખાતાની થાપણો। 12 नंबरનો प्रश्न, आरबीआई बैंक रेट वधारे त्यारे नाणांनो पुरवठो खाली जग्या छे, तो 12 नंबरना प्रश्ननी अंदर जवाबमां आवशे घटे। 13 नंबरनो प्रश्न, 1962 पछी फूल थापणोना केटला टका सीआरआर राखवानुं आरबीआईए नक्की कर्युं छे, तो 13 नंबरना प्रश्ननी अंदर जवाबमां सी आवशे 3% थी 15%। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो 14 नंबरनो प्रश्न छे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ग्राम्य क्षेत्रीय व्यक्तिनी खोराकमां न्यूनतम दैनिक केटली केलरी नक्की करी छे, तो 14 नंबरना प्रश्ननी अंदर आवशे 2400। एना पछी संरक्षण पाछळ थतो खर्च केवो छे, तो के बिन विकासलक्षी। गरीबी नक्की करवानी आवक के खर्चनी लघुत्तम सपाटीने शुं कहेवाय, तो के गरीबी रेखा। बेरोजगारीना प्रकारो नक्की करवा माटे 4 मापदंडो कोणे रजू कर्या छे, तो रामकृष्ण। एना पछी प्रच्छन्न बेरोजगारीनी सीमांत उत्पादकता केटली होय, तो एनी अंदर जवाबमां आवशे 0। अने छेल्ले 2 प्रश्न आपेला छे, मनरेगा कार्यक्रमने सफल बनाववा सरकारे कया दिवसने रोजगार दिवस तरीके जाहेर कर्यो छे, तो एनी अंदर आवशे 2 फेब्रुआरी। अने छेल्लो प्रश्न, विकासलक्षी देशोमां मुख्य समस्या कया प्रकारनी बेरोजगारी छे, तो के माळखागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तो विभाग ए। हवे आपणे विभाग बी तरफ आगळ वधीए तो विभाग बी नी अंदर पहेलो ज प्रश्न तमारी सामे अहींया आपेलो छे के आलेख कोने कहेवाय, आलेख कोने कहेवाय, आलेखनी व्याख्या पूछी छे। तो सतत आवृत्ति धरावती माहिती अथवा तो अस्पष्ट आंकड़ाकीय माहिती माटे आंकड़ाशास्त्रनी मददथी स्पष्टता लावी अने दोरातुं जे चित्र छे अने आलेख तरीके ओळखवामां आवे छे। बीजो प्रश्न छे, डेटा सीडी कोने कहेवाय, तो केटलीक संस्थाओ जे रीते प्रयोगशाळाना संशोधन केन्द्रो सरकारी संस्थाओ वगैरे जे समग्र अर्थतंत्रनी माहिती मेळवी अने आंकड़ाकीय विगतोनो अहेवाल तैयार करे छे, तेओ एक डिवाइस एटले के कॉम्पेक्ट डिस्कनी अंदर डेटा संग्रह करे छे, जेने डेटा सीडी तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यार पछी माथादीठ आवक कोने कहेवाय एवो प्रश्न पूछ्यो छे, तो देशनी राष्ट्रीय आवक ने देशनी वस्ती वडे भागता जे सरेराश आवक मळे छे, जेने माथादीठ आवक तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यार पछी
બાળ મૃત્યુદર કોને કહેવાય? તો જીવતા જન્મેલા દર 1000 બાળકોએ 1 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવ્યા પહેલાં મૃત્યુ પામતા જે બાળકોની સંખ્યા છે અથવા તો જે પ્રમાણ છે એને બાળ મૃત્યુદર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી નાણાંના પ્રકાર પૂછ્યા છે. તો નાણાંના કેટલા પ્રકાર છે? તો કે 6 પ્રકાર છે. વસ્તુ નાણું, પશુ નાણું, ધાતુ નાણું, કાગળી નાણું, પ્લાસ્ટિક નાણું અને બેંક નાણું. ત્યાર પછી વિશ્વની સૌપ્રથમ બેંકનું નામ. તો 1401ની અંદર બેંક ઓફ બાર્સિલોન આજે સ્થાપના થયેલી 1401ની અંદર બેંક ઓફ બાર્સિલોન જે વિશ્વની સૌપ્રથમ બેંક છે. એના પછી અસંગઠિત ક્ષેત્રોમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તો અસંગઠિત ક્ષેત્રની અંદર જેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે એ અહીંયા તમારે લખવાનું હતું, પ્રશ્ન મને નથી જડેલો. એના પછી ગરીબી રેખા એટલે હું? તો જીવનની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સંતોષવા જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક અને ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. ત્યાર પછીનો છેલ્લો પ્રશ્ન અહીંયા આપણને આપેલો છે કે કઈ મંદીને વિશ્વ મહામંદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો ઈસવીસન 1929 થી 30માં અમેરિકામાં આવેલી જે મંદી છે એને વિશ્વ મહામંદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને 27મો પ્રશ્ન અહીંયા એક રહી ગયો છે, આરટીજીએસનું પૂરું નામ શું છે? તો આરટીજીએસનું પૂરું નામ છે રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. તો આટલા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ બી ની અંદર હતા. હવે વિભાગ સી ની વાત કરીએ તો વિભાગ સી ટોટલ 24 ગુણનો હતો, જેની અંદર આપણે આઈએમપી બધા પ્રશ્ન આપ્યા હતા એમાંથી જ પૂછવામાં આવેલા છે. 31 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે આકૃતિ એટલે શું અને શા માટે દોરવામાં આવે છે. 32 નંબરનો પ્રશ્ન અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિ અને આલેખનું મહત્વ જણાવો. 33 નંબરનો પ્રશ્ન આકૃતિના પ્રકારો જણાવો. 34 નંબરનો પ્રશ્ન છે વિકાસના નિર્દેશકો શું છે એની આ યાદી આપો. ત્યાર પછીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન તમારી સામે છે માનવ વિકાસ આંકની મર્યાદા જણાવો. 36 નંબરનો પ્રશ્ન જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકની રચના સમજાવો. એના પછીનો પ્રશ્ન છે માર્શલે આપેલી નાણાંની વ્યાખ્યા આપો. એના પછી દાબેલો ફુગાવો કોને કહેવાય? એના પછી નાણાકીય નીતિ કોને કહેવાય? ધિરાણનું માર્જિન કોને કહેવાય? ત્યાર પછી 41 નંબરનો પ્રશ્ન વેપારી બેંકના ખાતાઓ વિશે જણાવો. એના પછી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના શા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે? ત્યાર પછી ગરીબીનો આધુનિક અભિગમ સમજાવો. એના પછી ભારતમાં બેરોજગારીના પ્રમાણની માહિતી ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? ત્યાર પછી સંપૂર્ણ બેરોજગારીનો અર્થ સમજાવો. અને છેલ્લો પ્રશ્ન પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના ક્યારે અને કયા ઉદ્દેશથી શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો આ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ સી. હવે વિભાગ ડી જોઈએ. 21 ગુણનો વિભાગ છે આખો. એની અંદર 47 નંબરનો પ્રશ્ન સ્તંભ આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો જણાવો. ત્યાર પછી જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તા કોને કહેવાય એમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય? ત્યાર પછી આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસનો તફાવત આપો. ત્યાર પછી ફુગાવાના લક્ષણો જણાવવાના છે. એના પછી નાણાકીય નીતિના ગુણાત્મક સાધનો ઉપર નોંધ લખો. ત્યાર પછી વેપારી બેંક અને મધ્યસ્થ બેંક વચ્ચેનો તફાવત પૂછ્યો છે. એના પછી 53 નંબરનો પ્રશ્ન છે વેપારી બેંકના મુખ્ય કાર્યો જણાવો. 54 નંબરનો પ્રશ્ન સાપેક્ષ ગરીબી ટૂંક નોંધ લખો. અને છેલ્લે 2 પ્રશ્ન આપેલા છે બેરોજગારીનું સ્વરૂપ જાણવા માટે શ્રી રામકૃષ્ણએ જે રજૂ કરેલા માપદંડ છે એ સમજાવો. અને છેલ્લે સક્રિય બેરોજગારીનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતો વિભાગ ડી. હવે આપણે વિભાગ ઈ તરફ આગળ વધીએ તો વિભાગ ઈ ટોટલ 25 ગુણનો છે, જેની અંદર ટોટલ 6 જેટલા પ્રશ્ન આપેલા છે. એમાંથી તમારે કોઈ પણ 5 પ્રશ્ન લખવાના છે. 6 ને વધારે આપ્યા છે 1 2 3 4 5 6 ચાતક જેટલા પ્રશ્ન આપ્યા છે. 5 લખવાના છે. જેમાં 57 નંબરનો પ્રશ્ન માનવ જીવન આંકમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે એની સમજૂતી આપો. 58 નંબરનો પ્રશ્ન નાણાંનો અર્થ આપી એના કાર્યો સમજાવો. એના પછી નાણાંનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ ઉપર ટૂંક નોંધ લખો. 60 નંબરનો પ્રશ્ન ગરીબીના કોઈ પણ 5 નિર્દેશકો સમજાવો. 61 નંબરનો પ્રશ્ન ભારતની અંદર ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયોની ચર્ચા કરો. અને છેલ્લે 2 પ્રશ્ન આપેલા છે ભારતમાં ઉદ્ભવતી બેરોજગારીના કોઈ પણ 5 કારણો વિગતે સમજાવો.
અને છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે આંકડાકીય માહિતી આપણને આપેલી છે જેને સ્તંભાકૃતિમાં રજૂ કરી અને એનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું બનાસકાંઠા શાળા વિકાસ પરીક્ષા સંકુલની અંદર કાલે લેવાઈ ગયેલું ક્વેશ્ચન પેપર. તો આશા રાખીશ કે આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર તમે પહેલીવાર ક્યાંકથી હરતા ફરતા આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ દોસ્તો આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.